الوادى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموررات قدحا فالموررات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وإنه الإنسان لربه بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموررات قدحا فالموررات صبحا فعززنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. صدق الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محمد تجميلا. كريم ليس ينسانا طلبنا الباب بمولانا. كريم ليس ينسانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. Nguna jalie Qur'ani ikena kheri harima mioyo ya hatu ike nuru ya hezi fubaza hatu insha Allah. محمد تايفاتشي القادر. للذاكرين والذاكرات للذاكرين
والذاكرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. Youssouf Saoudia Al-Anlak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديا. سندع زبانيا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Mashallah. Ngari mtahao ni samaha paske wanaziwana uwenji wa lubano ngwa waharanayi. Halafu ngabo haja wachujwa wasoma na boho shioni zindu za hao wazijua kwa jakana hata batamu. Abenge ngari mtahao ni samaha kozi. Ngarjom karibisa Ustad Nasir Yusuf mdauhoma yajeya odiembabi wanaziwana wanu. Emania wanondo asonga ruban leo. Fadia tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc moi je suis Nassir, je ne suis pas au stade. Je suis un élève aussi de l'association Mlési, Femmes en Action, où j'apprends avec d'autres adultes la religion. Donc il y a 3 classes qui sont constituées de 35 élèves de bas âge, des enfants. Une autre classe qui est constituée de plus grands, 47 enfants qui vont faire Victima dans pas longtemps. Une 3e classe constituée de 20 filles mamans qui viennent aussi apprendre le Coran et la science religieuse. Et la 4e classe, c'est moi je fais partie de cette classe où on vient apprendre aussi à lire, bien lire le Coran et tout ce qui rapproche de l'islam. Donc cette association, en dehors d'apprendre l'islam, ils font aussi des actions auprès des plus démunis. Pendant le Ramadan aussi, ils font des actions pour donner des colis alimentaires à des plus démunis à Marseille et voire dans d'autres pays aussi. Donc moi je vais vous parler un peu de la sourate que notre petite sœur vient de lire et après aussi vous parler aussi des bienfaits du shioni dans notre communauté. Donc le premier mot de la sourate Al-Alaq c'est Iqara. Donc Iqara en arabe ça veut dire lire. Donc c'est le premier mot que Allah il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Et Iqra c'est aussi la racine du mot Coran. Donc pour certains savants on nous a donné 4 significations. La première chose c'est que pour un musulman la première chose qu'il faut faire c'est de lire. C'est l'importance d'apprendre, l'importance de s'instruire pour derrière qu'on soit des bons musulmans et qu'on comprenne surtout notre science.
Le prophète en plus, il ne savait pas lire, mais la première chose que Allah lui a dit de faire, c'est de lire. Et il a insisté sur la lecture. La deuxième chose, c'est les signes qu'il y a dans le Coran. On nous dit de lire les signes. Donc ici, on nous demande de prendre le temps de méditer, de lire et d'apprendre. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui ne savait pas lire, mais le prophète, il lui a ordonné de faire quelque chose, et en disant que ce n'est pas quelque chose qu'il était incapable de faire. Mais il fallait prendre le temps d'apprendre, de méditer. Donc là, on nous demande de faire beaucoup d'efforts pour apprendre. Et on nous dit aussi de réciter beaucoup le Coran, parce qu'il faut prendre le temps de réciter, répéter, apprendre. Donc réciter, il faut partager, il faut aussi réciter pour que tout le monde puisse apprendre. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit pendant la bataille de Badr, il y avait des prisonniers de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait libérés en leur demandant d'apprendre à lire aux compagnons pour que derrière ils puissent divulguer la science religieuse. Donc ici la religion elle est axée beaucoup sur la science, l'apprentissage, la lecture, l'effort. Donc nous, la religion musulmane, c'est quelque chose qui nous demande de beaucoup réfléchir et de beaucoup apprendre. Donc c'est important en fait pour nous, qu'on soit petit ou grand, de continuer à apprendre la religion. Et dans le hadith aussi, il y a une notion de scientifique où on parle de halak. Le halak, ça veut dire caillou de sang. C'est le caillou de sang qui permet en fait d'avoir la naissance d'un enfant. Lorsqu'on sort du ventre de la maman, l'enfant il n'a aucun savoir. Il a juste des outils pour apprendre. Il a la vue, les oreilles, le cerveau, le cœur. Et ça, c'est des outils qui permettent en fait, lorsqu'on est, on n'a rien, on ne connaît rien, mais derrière on peut apprendre. Et Allah, il nous a mis à disposition des livres, des plumes et une transmission pour qu'on puisse devenir quelqu'un de plus instruit et qu'on puisse grandir dans notre religion. Donc pour conclure, cette sourate évoque beaucoup de notions fondamentales comme l'existence humaine et surtout la croyance et l'apprentissage. Donc un bon musulman, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite. Donc chez nous les Comoriens, le chioni, ça vient aussi du mot livre. Donc ça continue en fait avec le Coran, en fait c'est dans la même notion. L'enfant, en fait, on lui demande à commencer, dès qu'il commence à parler, d'aller au chioni pour apprendre à lire. Donc chez nous, dans la communauté comorienne, on est reconnu par rapport à ça parce qu'en fait le chioni, en dehors d'apprendre l'islam et la religion, il permet aussi d'éduquer les enfants, d'éduquer des hommes pour que derrière, en fait, et des femmes aussi, pour que derrière on devienne des gens bien et qu'on puisse aussi avoir une tête bien faite. Et aussi de mettre, Inch'Allah, des fundis dans la communauté parce que les fundis, c'est quelque chose de très important chez nous. Voilà, donc moi voilà, je vais juste conclure sur ça. Moi je suis né ici en France aussi, donc j'ai eu la chance d'aller au Chioni. Maintenant je suis né en France, je travaille et tout ça, mais c'est important d'avoir cette éducation parce que les Comoriens sont reconnus par cette force d'apprendre, la force aussi d'être tranquille, d'éduquer. Donc il faut qu'on continue dans cette voie. Voilà. Maintenant, je vais appeler une autre élève, Mavouna Myriam. Bismillah tawakkalna billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين وليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ما شاء الله. Amada Youssef. رحمن ساعدني يا رحمن
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Mohamed Kamarchi. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يأتك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تكبير تكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Youssouf Siam, Surat Lay. للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. ما شاء الله. Abdou Mohamed Soudaïs. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فانكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Jalani Yanis, Surat Balad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Abdallah Shaina Al-Fajr. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تكبير. Abdou Jama Al-Khashia. إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Abou Bakar Naomi. يا رسول الله سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Takbir. Ali Youssouf Naïma. يا رسول الله أنت المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Youssouf Salma Al-Bourouj. ليلة الميلاد كانت نعمة. ليلة الميلاد كانت نعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو غفور ودود ذو العرش المجيد.